سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى. نوينا تعليم علمنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأبونا الصالحون. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء وساداتنا لأبي ألاوي منهم سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن علي عبد الله وسيدنا علي الغير وسيدنا علي أهل الدار وسيدنا محمد بن الداوين وفق المقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وصالحهم وأفرهم وأحبابهم وعلى سلسلة ما ثم إلى روح الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقه وسماحة الأستاذ الإمام الحافظ الكتب سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقه والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب علي بن عبد الله الشهبي وسيدنا والد الحبيب يحيى بن الحدر والمعلم عبد المجيد عباس والمعلم دمياط والمعلم عبد الهادي والمعلم شكري زين عبد الله إبراهيم ثم إلى روحي الحبيب حسين بن أبي بكر الأنصاري بن وشيخ عبد القادر الحبيب شيخ بن أحمد بافق بطبط وجميع التسعة ثم إلى روحي كي تربك وكي حميم الدين وكي بشر الباب ثم إلى روح كي أمبا مكوجة وأوسن وابن وأبا وسلسلة جميع الأولياء والشهداء وسلم والدين وجميع شيخنا وجميع المسلمين عما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعليه تتراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. وما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكركم يحلى الباطن وحلل النور حدثك وأهل النوبة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرياق الأغيار ومفتاح باب الأسرار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضالهم. قال المصنف hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, amin. Wa qala al-imam al-qudwa wal habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Wa qala halaman 1288 ya, 1288. قال الإمام إلان قال رضي الله تعالى عنه وقال عليه الصلاة والسلام dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah berfirman Allah Ta'ala yaumal qiyamati di hari kiamat ainal mutahabbun di mana orang-orang yang saling mencintai bijalali dengan keagunganku al yauma di hari ini bijalali dengan demi keagungan saya al yauma hari ini udzilluhum aku menaungi mereka fi dzilli di dalam naunganku yauma la dzilla illa dzilli di hari ini yang tidak ada naungan kecuali hanya ada naunganku. Wa qala alaihi salatu wassalam man sarrahu barang siapa yang digembirakan an yajida dia mendapatkan halawatal iman manisnya iman falyuhibba maka hendaknya seseorang mencintai almar'a manusia atau seseorang la yuhibbuhu yang dia tidak mencintainya illa kecuali lillah karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam sab'atun 7 macam orang yuzillu menaungi hum terhadap mereka Allah siapa Allah fi dzillihi di dalam naungannya Allah yauma di hari la dzilla tidak ada naungan illa dzilluhu kecuali hanya naungannya dia. Fadzakara maka menyebutkan siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum terhadap mereka 7 macam orang tersebut hatta sehingga gala beliau bersabda warajulani dan ada 2 orang tahabba keduanya saling mencintai fillah di jalannya Allah ijtama'a keduanya berkumpul ala dzalika atas hal tersebut yaitu di jalannya Allah wa tafarraqa alaihi dan mereka berpisah alaihi atas nama Allah al hadis. Faida ahabba
maka jika fa idza ahabbal insanu al insana, maka jika mencintai al insanu siapa manusia al insana terhadap orang lain, wa alifahu dan mencintainya, wa sahabahu dan menemaninya, mensahabatinya, li'annahu karena sesungguhnya orang tersebut yuhibbu dia mencintai Allah wa ya'malu dan dia melakukan bi taatihi dengan ketaatan Allah, karena dzalika maka ada hal tersebut minal mahabbati daripada kecintaan fillah di jalannya Allah Ta'ala. Wa idza ahabbahu maka jika seseorang mencintai seseorang, wa sahibahu menemaninya, li'annahu karena sesungguhnya dia yu'inuhu dia membantu temannya, ala dinihi atas agamanya orang tersebut, wa yusaiduhu dan sama membantunya, ala ta'ati rabbih atas melakukan taat kepada Tuhannya, faqad ahabba maka sungguh dia mencintai seseorang fillah terhadap seseorang fillah di jalannya Allah. Wa idza ahabba maka jika seseorang ahabba mencintai terhadap seseorang, wa sahibahu dan menemaninya, li'annahu karena sesungguhnya dia yu'inuhu dia membantu temannya, ala dunyahu atas dunianya, allati yang mana dunia tersebut yasta'inu dia mempergunakan biha dengan dunia atau dengan allati ala ukhrahu atas akhiratnya, faqad maka sungguh ahabba dia mencintai saudaranya atau temannya fillah di jalannya Allah Ta'ala. Wa idza maka jika ahabba dia seseorang mencintai seseorang, wa sahibahu dan menemaninya, li'annahu karena sungguhnya dia wajada mendapati tab'ahu tabiatnya, yamilu ilaihi condong kepada orang tersebut, wa nafsahu dan dirinya ta'nasu dia senang bihi dengan orang tersebut, atau li'annahu karena sungguhnya dia yu'inuhu dia membantunya, ala dunyahu atas dunianya, wa asbabi ma'asyihi dan sebab-sebab kehidupan penghasilan dunianya, allati yatamatta'u biha yang mana dia bersenang-senang biha dengan dunia, fatilka mahabbatun tabi'iyyatun maka itu adalah cinta tabi'iyah, laisat minal mahabbati lillah tidak termasuk daripada cinta karena Allah fi syai'in sedikit pun, wa tilka suhbatun maka itu adalah persahabatan nafsaniyah bangsa nafsu, iktadaha menuntut ya terhadap suhbah nafsaniyah mailul tab'i yaitu kecondongan tabiat, walakinnaha akan tetapi suhbah tersebut mubahatun boleh, wala'allaha dan bisa jadi suhbah tersebut la takhlu min khairin tidak kosong daripada kebaikan insyaallah taala. Ini hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, menyampaikan firman-Nya Allah Taala, firman-Nya Allah tapi yang nanti di hari kiamat. Ini termasuk daripada mukasyafahnya beliau ya. Ini wahyu ucapannya Allah nanti di hari kiamat. Ainal mutahabbun katanya. Ya, ainal ini namanya hadis qudsi. Tidak ada di Quran ini, tidak ada di Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi itu firman-Nya Allah tapi tidak ditulis di Al-Qur'an. Ainal mutahabbun katanya Allah nanti. Mana orang yang saling mencintai? Saling mencintai karena Allah ya. Dalam arti saling mencintai karena Allah. Bijalali demi keagungan saya, demi kebesarannya Allah maksudnya. Al-yauma hari ini aku naungi mereka. Fi dhilli di naunganku, yauma la dhilla illa dhilli. Tidak ada naungan ya, di hari tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Ya Allah, hadirin hadirat rahimakumullah. Coba panjenengan bayangkan ini. Ini kalimat hadits qudsi ini memang kayak ringan, ya, kayak ringan padahal berat. Ya. Jadi hari itu hari yang sangat bikin ketakutan hadirin. Ngeri hadirin. Bikin takut semua makhluknya ya, semua makhluknya Allah semuanya itu semuanya ketakutan semuanya. Yang tidak takut hanya orang-orang yang dinaungi sama Allah Ta'ala ya. Juga di hari itu mahsyar ya, matahari itu sangat pendek sekali, kepanasan orang-orang tersiksa sampai di dalam hadis itu disebutkan, ini hadis tentang gambarannya hari mahsyar. Itu orang-orang ada yang teriak, katanya Kanjeng Nabi. Nanti bahkan orang bilang, arihni walau finnar. Ya Allah, istirahatkan saya walaupun ke api neraka katanya. Ya apa panjenengan? Sampai ada yang mengatakan begitu, saking takutnya. Jadi pada hari itu tidak cuma matahari hadirin yang sangat dekat itu, kepanasan, tersiksa.
Allah itu murka pada saat itu. Yang tidak dimurkai hanya yang dinaungi, yang dikasih teduhan. Murka, Allah itu merengut katanya. Abusan, qamtarira, ya abus, merengut. Jadi ini Allah ngeri. Jadi tidak ada ini sekarang ini kan panjenengan pasti tahu ya, ada kejadian perang. Ya, ngeri kan ya? Perang itu ngeri hadirin. Naudzubillah. Ngeri, tidak enak loh perang itu. Itu kayak Israel, Palestina, Gaza, ya Israel, terus Iran ya, yang sedang senjata apa kirim-kiriman rudal tok. Itu air mati, listrik mati. Ya apa? Mau makan nunggu logistik, beras, habis. Jadi naudzubillah, ngeri. Itu tidak ada apa-apanya nanti sama dibanding mahsyar. Ini sang Khalik murka, naudzubillah. Nah, tapi Allah berfirman, ainal mutahabbun? Mana orang yang saling mencintai karena dia, karena Allah maksudnya. Mana orang yang saling mencintai karena saya katanya. Bijalali, demi keagungan saya akan naungi mereka di dalam naungan saya. Yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan saya tok. Siapa yang berani pada saat itu? Ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya termasuk al-mutahabbun fillah, ya. Saling mencintai karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yajida halawatal iman. Siapa orang yang kepingin mendapatkan manisnya iman. Ya. Siapa orang, katanya Kanjeng Nabi, ini hadis. Siapa orang yang kepingin mendapat manisnya iman, maka apa? Falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka cintailah orang lain, ya, tidak mencintai kecuali karena Allah. Nanti ada keterangannya, ada penjelasan nanti di belakang. Mencintai karena Allah. Oh, ini jarang hadirin di masyarakat. Mencintai karena Allah, jarang. Nanti ini ada penjelasannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. 7 macam orang. Ya. 7 jenis. Dia akan dinaungi sama Allah. Nanti di hari tidak ada naungan kecuali hanya ada naungannya Allah tok. 7 macam orang. Fadzakarahum, lalu Rasulullah SAW menjelaskan semuanya itu. Sampai yang mau dijelaskan sama Imam Al-Haddad, gala sampai Rasulullah SAW bilang, warajulani tahabba fillah, dan 2 orang saling mencintai di jalannya Allah karena Allah. Ijtama'a ala dzalik, mereka ketemu karena Allah, mereka pulang berpisah karena Allah. Ya, mereka kumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Nah, ini orang bakal aman nanti di hari mahsyar. Ini orang bakal aman insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Iya, amin ya rabbal alamin. Sudah. Nah, ini keterangan. Sekarang penjelasannya Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan dari hadis qudsi dan dari hadis-hadis ini. Penjelasannya, fa idza ahabba al-insana wa alifahu wa sahabahu li'annahu yuhibbullah wa ya'malu bi ta'atihi, kana dzalika min al-mahabbati fillah ta'ala. Nah, apabila ada orang mencintai orang lain terus bersahabat, ya, ada orang mencintai orang lain bersahabat, karena orang ini berarti mencintai Allah, ya, dan beramal atau melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Kana dzalika minal mahabbati fillah Ta'ala, maka cinta tersebut itu yang dikatakan mahabbah fillah, yaitu cinta karena Allah. Saya kasih contoh lain. Nah, saya ketemu panjenengan, ya, saya harus baik di hadapan panjenengan. Kenapa? Loh, saya diperintah sama Allah, ya.
saya cinta sama Allah, maka saya harus melaksanakan perintahnya Allah, yaitu disuruh baik ke orang lain, yaitu saya harus kerjakan. Saya cinta sama Allah, ya saya harus taat kepada Allah Ta'ala. Maka saya harus baik, saya harus senang sama panjenengan. Karena apa? Disuruh sama Allah. Maka ini dikatakan apa? Cintanya saya kepada panjenengan karena Allah. Al-mahabbah fillah. Wa idza ahabbahu wa sahibahu. Nah, ini yang kedua. Ada orang mencintai orang lain dan berteman, bersahabat. Nah, kenapa? Ini saya kasih contoh ya. Saya cinta kepada Ustadz Nurkhalis. Ini contoh. Alafu ya, mohon maaf. Saya cinta kepada Ustadz Nurkhalis. Kenapa? Karena beliau membantu saya, membantu agama saya. Iya. Membantu agama saya. Saya dikasih ilmu, saya dikasih nasihat, saya ditegur kalau salah saya. Nah, maka saya cinta sama Ustadz Nurkhalis. Alasannya apa? Loh, beliau ini ngingetin saya. Saya kalau salah diperbaiki, dikasih tahu, jangan ini salah, jangan dikerjakan. Oh ini, kerjakan ini. Nah, karena membantu agama saya mau tidak mau saya harus cinta, saya harus berteman sama beliau. Nah, ini contohnya. Wa yusaiduhu ala taati rabbih. Karena beliau membantu saya supaya saya taat kepada Allah, supaya saya sesuai dikatakan taat kepada Allah Ta'ala. Faqad ahabbahu fillah. Maka cintanya saya itu cinta di jalannya Allah. Terus selanjutnya yang nomor 3. Wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inuhu ala dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu faqad ahabbahu fillah ta'ala. Ada orang cinta kepada orang lain dan bersahabat, berteman dengan orang lain karena orang lain itu membantu dia di dalam urusan dunianya, bisnisnya didukung, punya bisnis didukung. Ya. Karena apa? Usaha bisnis tersebut hasilnya dia pergunakan untuk sedekah, untuk ibadah, untuk menolong orang lain, untuk ibadah, pokok dah segala macam kebaikan yang urusannya kembali ke akhirat, keuntungannya kembali ke akhirat. Jadi contoh lagi, ada orang ingin selalu bersedekah. Orang ini ahli sedekah. Dia punya bisnis. Ya, dia punya bisnis. Lalu saya setiap beli atau apa harus ke tokonya orang itu. Umpamanya beliau lagi, umpama ini contoh. Karena beliau dikenal dengan dermawan, dengan sedekahnya, dengan ibadahnya, suka nolong orang. Ya. Maka saya mempromosikan, ayo beli ke beliau ini. Beli. Usaha beliau ini buka usaha ini. Ayo kita dukung semuanya. Lalu beliau mau tidak mau cintakan kepada saya. Karena saya salah satu yang mendukung usaha bisnis beliau. Lah, usaha bisnis beliau alihkan untungnya untuk akhirat. Sedekah, nolong orang. Iya. Sedekah ke masjid, mendukung masjid. Beliau cinta kepada saya karena saya termasuk yang membantu duniawi, walaupun duniawi urusannya larinya ke akhirat. Nah, ini juga dikatakan mahabbah fillah, cinta karena Allah. Ada orang modali jenengan. Ya, ada orang modali. Oh, ini baru menikah, baru berkeluarga, kita bantu, ayo kita bantu. Untuk apa? Loh, kalau dia sukses, dia berbisnis, dia punya usaha penghasilan, dia makani dirinya sama istrinya sama anaknya, nyekolahkan anaknya, terus dia ibadah lah pokoknya. Maka orang itu cinta kepada kita sebagai orang yang membantu duniawinya, ya. Tapi duniawi itu tetap larinya ke akhirat. Nah, itu namanya dia cinta kepada kita, al-mahabbah fillah.
urusannya. Cinta kepada karena Allah, cintanya karena Allah. Karena urusannya ke akhirat. Jadi persahabatan yang tujuannya ke akhirat atau karena sebab mendukung ke akhirat, maka itu al-mahabbah fillah. Ada lagi, wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu wajada tab'ahu yamilu ilaihi wa nafsahu ta'nasu bihi aw li'annahu yu'inu ala dunyahu wa asbabi ma'ashi. Ada lagi orang lain mencintai, ini yang bukan mahabbah fillah ya. Sekarang ini bukan mahabbah fillah. Saya senang sama orang, saya senang sama Mas Nanang. Karena apa? Sifatnya, tabiatnya itu sama dengan saya. Saya senang sama Cak Nanang karena sifatnya Cak Nanang sama dengan saya. Jadi saya condong. Yamilu ilaih wa nafsah. Karena dia selalu mendukung saya. Umpama, bukan ke Allah ya, bukan ke urusan pengajian, bukan urusan agama, bukan urusan akhirat, tapi hanya sifat ya, kesamaan sifat, kecondongan sifat tok, kecondongan tabiat. Saya senang sama Cak Nanang. Karena Cak Nanang begitu sama saya. Atau karena Cak Nanang ada hubungan bisnis dengan saya, ya, hubungan bisnis, urusan keuangan untuk kesenangan, bukan untuk ibadah, bukan untuk akhirat. Maka ini namanya mahabbah tabi'iyah, ya, mahabbah bangsa tabiat. Bukan fillah ini. Ini bukan cinta di jalannya Allah loh ya. Karena apa? Tidak ada arah menuju Allah atau menuju akhirat. Laisat minal mahabbah lillah fi syai'. Sedikit pun tidak termasuk mahabbah lillah atau fillah. Wa tilka suhbatun nafsaniyah. Persahabatan itu hanya terbatas di kesenangan saja atau nafsu saja. Ya, rasa senang saja cuman. Persahabatan yang didasari dengan rasa senang tok, ya, bukan tujuan ridhonya Allah, bukan tujuan kebahagiaan di akhirat, bukan, tapi hanya senang tok. Iqtadaha mailut tab'i. Nah, munculnya itu dari sifat, dari nafsu tok, dari tabiat. Walakinnaha mubaha, itu boleh. Wala'allaha la takhlu min khairin, dan mungkin saja itu tidak kosong dari kebaikan. Mesti ada kebaikan juga di sana, cuman sedikit mungkin sedikit. Jadi mahabbah fillah ini kecintaan karena Allah, karena orang itu selalu mengingatkan saya, orang itu selalu mendukung saya supaya saya jadi orang yang taat kepada Allah, supaya saya menjadi orang yang syukur kepada Allah, supaya saya sukses di akhirat nanti, supaya amal saya tambah banyak. Orang itu harus saya cintai karena mendukung saya kepada arah Allah dan akhirat. Nah, ini bedanya hadirin. Nah, ini ya saya kira ya jarang terjadi. Iya enggak? Jarang hadirin. Loh, wong orang ditegur sekarang perasaan kadang tersinggung, diingatkan tersinggung hadirin. Makanya saya katakan jarang. Kamu jangan begitu, itu tersinggung. Jadi tidak nyapanya akhirnya ya. Jarang hadirin. Padahal pembenahan, kita ini manusia, saya ini manusia. Saya itu tidak luput dari salah, pasti. Saya sadar gak sadar kadang ya pasti ada salah. Saya manusia. Kecuali saya malaikat. Kalau saya malaikat panjenengan tidak bisa ngelihat saya akhirnya. Saya manusia, jadi tidak luput dari salah. Nah, makanya siapapun manusia, kecuali Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul walaupun manusia, kelasnya beda, maksum, punya sifat dijaga sama Allah, tidak bisa melakukan maksiat loh. Nabi dan Rasul itu, Nabi dan Rasul, para wali-walinya Allah, tapi bukan maksum ya, walinya Allah, mahfuz, dijaga. Ya kadang bisa, wali itu maksiat bisa, cuman langsung dikasih taubat sama Allah, dikasih taufik untuk
taubat. Jadi apakah bisa orang wali ini, tapi bukan kelas kita ya? Ya bisa, cuman beda kelas ya. Tetap kita bahas yang kita aja sudah. Jadi ini sangat penting ya untuk kehidupan bermasyarakat kita, ini sangat penting sekali. Jadi mana yang mahabbah fillah, yang bakal dapat penghargaan dari Allah Ta'ala nanti di akhirat, yaitu orang yang suka mengingatkan saya, yang suka mendukung saya untuk saya sukses di hadapan Allah, untuk saya bahagia di kehidupan akhirat. Jadi bukan harta yang, bukan orang yang mendukung saya untuk bersenang-senang, bukan. Kalau itu tidak termasuk mahabbah fillah, itu namanya mahabbah tabi'iyah atau mahabbah nafsaniyah ya, atau suhbah nafsaniyah, persahabatan, pertemanan nafsu saja. Karena kecocokan jiwa, kecocokan pikiran. Ini mungkin insyaallah sudah faham di sini. Wa amma idza ahabbahu, adapun idza ahabbahu, ada orang mencintai orang lain, wa sahabatan, dan menjadikan teman, orang tersebut dijadikan teman, li'annahu yu'inuhu 'alal ma'siyati wadz-dzulmi, karena orang tersebut yang dicintainya membantu si pecintanya ini, yang mencintai ini, untuk melakukan maksiat, melakukan kezaliman. Wa yusaiduhu, dan mendukungnya ya, ala asbabil fisqi, untuk melakukan sebab-sebab atau perbuatan-perbuatan fasik, wal mungkar, dan kemungkaran, fatilka mahabbatun wa suhbatun madhmumatun, maka itu adalah cinta dan persahabatan yang dicela, qabihatun, yang jelek, wahaya fi sabilis syaitan ya, dan persahabatan, cinta dan persahabatan tersebut di jalannya syaitan katanya. Walaysat minallah, dan bukan dari Allah. Cinta itu bukan dari Allah, fi syai'in, sedikit pun. Wahiyya allati, suhbah tersebut, allati, yang mana, tanqalibu fil akhirah adawatan, akan berubah di akhirat menjadi adawah, permusuhan. Wa rubbama qalabat fid dunya, kadang-kadang tak nunggu di akhirat, di dunia sudah berubah menjadi permusuhan. Qabla al-akhirat, di sebelum akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau ya, percintaan, al-akhilla, persahabatan, yauma idzin, di hari tersebut, ba'duhum li ba'din adu, sebagian di antara mereka satu sama lain, aduun, adalah musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa di dunia. Dulu bertakwa, akhirnya berubah jadi musuh ya. Fa in bagi laka ya ayyuhal akh, maka sepantasnya untuk kamu wahai saudara, alla tuhibba wala tashabah, engkau jangan mencintai, engkau jangan bersahabat, jangan berteman, illa, kecuali ahlat taqwa wal ilmi, kecuali orang-orang ahli takwa, ahli ilmu, wa ahli zuhdi, orang ahli zuhud, fid dunya, di dunia, min ibadillahi salihin, dari golongannya hamba-hamba Allah yang saleh, wa auliyaihi al-mu'minin, dan para kekasihnya Allah yang beriman. Fa innal mar'a ma'a man ahabbah fid dunya wal akhirah, maka orang itu bersama orang yang ia cintai di dunia dan di akhirat, kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis as-sahih, yang sahih. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'u min jalisihi, orang itu dari temannya ya, wal mar'u ala dini khalilih, orang itu bergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka perhatikan salah seorang dari kalian dengan siapa dia berteman. Wa qala alaihi salatu wassalam, al jalisus salih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teman yang saleh khairun minal wahdah, lebih baik daripada sendiri. Wal wahdah khairun minal jalisis su, sendiri lebih baik daripada daripada teman yang jelek. Fa suhbatul muttaqin was salihin gurbah, maka bersahabat dengan orang bertakwa dan saleh adalah ibadah ilallah, pendekatan kepada Allah. Wahiyas suhbah al-mahmudatul mashkurah, itu adalah pertemanan yang dipuji, yang disyukuri ya. Wa fi fadliha waradatil akhbar, dan di dalam keutamaannya telah datang hadis-hadis wal athar dan maqalah al-katsira, yang banyak. Wahiyal mahabbatu lillah, yaitu cinta karena Allah, wa fillah, di jalannya Allah, allati 'azuma fadluha, yang besar keutamaannya mahabbah, wa thawabuha,
dan pahalanya, wartafa'a qadruha dan tinggi kadarnya, wa mahalluha dan kedudukannya minad din daripada agama. Ya, ini ya jarang ya. Ya, Ustaz ya. Artinya jarang. Makanya setelah kita tahu, itu. Jadi kita beda. Jadi ini intinya bukan di rasa hadirin ya, bukan di rasa. Ini bukan di rasa, tapi ini di apa? Di pemikiran ini. Ini di pemikiran ini. Letaknya mahabbah fillah, suhbah fillah. Cinta di jalannya Allah, karena Allah. Cinta persahabatan di jalannya Allah. Ini di pemikiran hadirin. Jadi kita dipikir dulu. Kita pikir dulu. Saya kalau berteman sama orang itu, enak enggak? Nah, kita tidak ngurus enak endaknya, tapi manfaatnya, keuntungannya yang kita urus. Benar enggak? Saya berteman sama orang itu benar atau salah? Oh, orang itu baik sama saya. Baiknya bentuknya gimana? Oh, orang itu suka negur saya kalau saya salah. Orang itu suka nasehatin saya. Orang itu suka membangun mental saya, pikiran saya supaya saya benar. Oh, berarti saya benar. Berteman sama orang itu manfaat. Enak gak enak? Ya jangan diurus sudah. Ya, enak gak enak. Jangan diurus. Ini kita penjelasan yang kedua. Dan kalau ada orang mencintai orang lain, bersahabat, berteman dengan orang lain, alasannya dia cinta dan bersahabat, alasannya apa? Orang lain itu suka membantunya untuk melakukan maksiat, melakukan zalim, jahat, ya, melakukan kefasikan, ya, naudzubillah, wal munkar, kesalahan, kemaksiatan. Maka itu adalah cinta dan persahabatan yang dicela, yang jelek, qabihah, jelek. Percintaan dan persahabatan itu di jalannya syaitan. Oh, naudzubillah. Bukan dari Allah sedikit pun. Itu cinta dan persahabatan itu di akhirat nanti akan berubah menjadi permusuhan. Iya, di dunia seneng, asyik, ya, cocok sama orang itu. Kenapa? Ya karena mau melakukan maksiat dia mendukung. Apa? Mendukung toh. Itu nanti di akhirat jadi musuh, saling nuntut. Ya Allah, karena orang itu saya maksiat, ya Allah. Karena fulan itu. Musuh. Iya, naudzubillah. Di dunia cocok, di akhirat berubah. Tapi yang lillah, fillah, di dunia dan di akhirat langgeng. Ia tetap cocok, di dunia cocok, di akhirat cocok. Kalau untuk kemaksiatan di dunia cocok, di akhirat pasti musuhan. Nah, katanya Imamul Haddad, wa rubbama qalabat fid dunya qabla al-akhirah. Kadang-kadang di dunia sudah berubah. Sekarang cocok, tahun depan atau 5 tahun kemudian tidak cocok sudah. Karena apa? Bukan, ya karena ya ini urusan maksiat. Cocoknya karena urusan maksiat, mendukung kejelekan. Ya berubah. Jadi tidak langgeng. Kalau urusan maksiat itu tidak langgeng. Urusan keburukan itu tidak selamanya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-akhilla, pertemanan, persahabatan, ya, di hari itu, hari kiamat, hari akhirat, ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Dulu cocok di dunia, di akhirat jadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Artinya di sini apa? Kalau dulu cintanya karena Allah, di jalannya Allah, berarti di akhirat tetap cocok, tetap apa? Al-akhillah tetap. Tapi ini yang di sini, ini karena urusan maksiat. Dulu saling mendukung satu sama lain, saling cocok satu sama lain karena untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk kejelekan, untuk kefasikan. Akhirnya di akhirat jadi musuh. Di dunia cocok, di akhirat jadi musuh. Fa in baghilaka, maka hendaknya sepantasnya laka wahai untuk kamu ayyuhal akh, wahai saudara,
Janganlah engkau mencintai, janganlah engkau berteman, janganlah engkau cocok istilahnya ya, atau dekat, berteman, bersahabat, illa ahlat taqwa wal ilmi wa ahla zuhdi fid dunya, kecuali orang yang ahlut taqwa, ya, orang yang ahli taqwa, ahlul ilmi, ya, ahli zuhud fid dunya, orang yang zuhud di dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu simpelnya zuhud itu orang mempergunakan dunia seperlunya, hadirin. Ngambil dunia seperlunya, secukupnya. Ini orang zuhud. Orang zuhud bagaimana? Orang yang secukupnya toh. Ulama itu berbeda pendapat, hadirin. Zuhud itu apa? Definisinya itu apa sih zuhud itu? Ada yang bilang pujian dan cacian itu sama. Orang itu dicaci sama dipuji netral, tidak ada pengaruh. Iya, sama. Kalau dipuji seneng, kalau dicaci marah, belum zuhud katanya. Itu dikatakan belum zuhud. Ada macam-macam. Kalau gampangannya gini sudah, yang saya simpulkan, orang memanfaatkan dunia atau mengambil dunia seperlunya, atau orang ngambil dunia ya untuk ibadah, untuk ibadah. Ya cari uang ya untuk nafkah anak istri, bukan untuk yang lebih-lebih ya, yang mewah-mewah, enggak. Kalaupun mewah tetap ibadah. Kalaupun mewah enggak apa-apa, kalau urusan ibadah dimewahkan enggak ada masalah. Urusan kepada Allah. Ya, panjenengan beli sarung yang mahal untuk apa? Saya kepingin sholat pakai yang bagus. Saya kepingin beli baju yang bagus supaya apa? Saya kalau sholat biar sopan di hadapannya Allah. Tidak apa-apa. Beli minyak wangi. Ya, beli minyak wangi. Untuk apa minyak wangi? Supaya saya kalau masuk masjid, saya kalau sholat, orang lain itu tidak mencium aroma yang tidak enak dari saya. Jadi biar senang wangi. Tidak apa-apa, hadirin. Panjenengan beli minyak yang bagus, yang mahal itu. Karena bukan untuk syahwat, itu zuhud. Itu namanya zuhud. Tujuannya untuk ibadah itu zuhud. Zuhud itu gitu ya. Jadi mempergunakan dunia secukupnya atau untuk akhirat itu zuhud. Min ibadillahi salihin, temani hamba-hambanya Allah yang saleh, wa auliyaihil mu'minin, dan orang-orang yang mukmin, betul-betul iman. Karena ya, katanya Imamul Haddad, karena orang itu kumpul bersama orang yang ia cintai. Dia cocok sama orang yang dia sering ketemu sama orang yang dia cintai, pasti dia senangi, pasti dunia dan akhirat. Ya, almar'u ma'aman ahab, katanya hadis ya, katanya Kanjeng Nabi, orang itu bersama orang yang ia cintai, dunia dan akhirat. Makanya katanya salaf, ini keterangan penting ini. Katanya salafun saleh, katanya ulamanya Allah, walaupun ada orang ahli ibadat top sudah, ibadahnya top sudah, hebat, tapi cintanya dia kepada orang kafir, masuk neraka orang itu, katanya salaf, katanya para ulama itu. Jadi karena cintanya kepada orang kafir maka celaka orang itu. Ini orang baik sudah, hadirin. Ibadahnya bagus, hubungannya ke orang lain juga bagus sudah. Sayangnya satu, dia cintanya, idolanya orang kafir. Yang dia idolakan itu orang kafir. Celaka orang itu, katanya salaf. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini di sini. Gala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u min jalisih, orang itu ya dari pengaruh temannya, tergantung temannya. Ya, orang itu tergantung temannya. Terus ada lagi sambungannya, wal mar'u ala dini khalili, agamanya seseorang tergantung temannya. Temannya baik, ikut baik kita, ikut baik. Temannya
Tidak baik, ya keikut kita. Jadi gak baik. Falyandur ahadukum man yukhalil. Perhatikan salah seorang dari kalian, katanya Kanjeng Nabi ini hadis ya. Kepada siapa berteman? Kepada siapa yang berteman? Ini gampangannya contohnya, kalau ada orang berteman sama orang yang suka majlis, suka ke majlis taklim, maka ini orang terpengaruh mau tidak mau. Lama kelamaan itu terpengaruh. Suka ke masjid, ya berteman, oh terpengaruh hadirin, keikut, mau tidak mau itu. Ya kalau umpamanya sekarang ya besok. Jadi ketularan, kebaikan dan keburukan itu nular. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jalisus salih, teman yang saleh, teman yang baik, khairum minal wahdah, lebih baik daripada sendirian. Ya, umpama di masjid ini tidak ada orang kecuali saya, terus ada orang soleh di depan sana. Umpama, jangan di masjid lah, di rumah. Kalau di masjid tempatnya ibadah ya, jangan, tidak kita bahas. Di rumah ya, saya punya tetangga soleh, orang soleh, masya Allah. Nah, saya itu kalau dari hadis ini dianjurkan saya ke rumahnya orang itu, sering ketemu sama orang itu, sering duduk sama orang itu. Karena apa? Orangnya soleh. Jadi apa? Teman yang soleh lebih baik daripada sendirian. Jadi jangan sendirian. Kalau ada tetangganya yang soleh, datangi, sering samperin terus-terusan. Wal wahda khairu minal jalisi su'. Nah, kalau ada orang kurang bagus, tidak baik, ya, orang fasik, orang yang senang maksiat, rutin maksiat umpama. Nah, kita mendingan sendirian, lebih bukan mendingan ya, harus sendirian wis, jangan berteman. Soalnya kalau ke sana nanti ketularan hadirin, ya, ketularan. Mau jadi baik gimana? Temannya ngajak ke negatif terus, maka tidak bisa kita jadi baik karena teman. Fasuhbatul muttaqin wassalihin gurbatun ilallah. Maka berteman, bersahabat orang-orang bertakwa, bersahabat dengan orang takwa, orang soleh, itu adalah tangga untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, tangga untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wahiyya sohbatul mahmudatul mashkurah, itu adalah persahabatan yang dipuji, yang disyukuri, ya, yang disyukuri nanti sama Allah akan dibalas kebaikan, diridhoi. Wa fi fadliha waradatil akhbar, dan keutamaannya sohbah, persahabatan yang demikian itu banyak sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dijelaskan di dalam ucapan-ucapan para salafun salih, para ulama'nya Allah, ya, para ulama-ulama'nya Allah. Wahiyya al-mahabbatu lillah wa fillah, yaitu adalah kecintaan karena Allah dan di jalannya Allah, tujuannya kepada Allah Ta'ala. Allati 'azuma fadluha, yang besar keutamaannya, wa thawabuha, pahalanya, wartafa'a qadruha, dan yang tinggi kadarnya, nilainya tinggi, ya, nilainya tinggi. Wa mahalluha minad din, posisinya juga tinggi dari di dalam agama, di dalam agama ini sangat tinggi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di sini kita mengambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan semuanya. Jadi kalau kita mau berteman itu harus disaring, ya. Berteman bukan kenal, ya, beda loh. Kenalan sama pertemanan beda. Kalau kenal bebas panjenengan mau kenal sama siapapun, mau sama orang kafir pun tidak ada masalah, tidak ada keburukan. Tapi kalau berteman, nah ini bisa dicaci kita. Kalau kita berteman sama orang yang tidak baik, bisa dicaci. Saya punya teman, saya dakwah Habib ke orang itu supaya jadi baik. Iya, lek jadi baik dianya. Lek kamu yang ketularan ikut dia, ya apa? Ya, jadi itu bergantung sama
Kekuatan mentalnya pastinya, kekuatan mentalnya. Oh, tidak gampang hadirin, tidak mudah merubah orang dari yang tidak baik menjadi baik. Itu tidak mudah, itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Orang itu bisa sanggup bertahan, ya, bertahan baik. Ini enggak ya, ini kejadian umum loh ya, bukan orang-orang besar, bukan orang-orang wali yang saya bahas, bukan. Kita itu bisa sanggup bertahan jadi baik, jejak itu, posisinya kuat, itu karena apa? Orang-orang sekitar kita itu mendukung, komunitas, kayak majelis-majelis, kayak masjid ini. Karena apa? Orang-orang maksain semua ini untuk menjadi baik. Kita ini ketularan juga, jadi mau tidak mau, sengaja gak sengaja itu ketarik juga, jadi baik juga. Coba menjauh, berubah hadirin. Jadi komunitas atau jamaah atau kelompok itu sangat penting sekali untuk menarik lingkungan lah, intinya hadirin. Lingkungan ini sangat pengaruh kepada penghuninya. Makanya saya kemarin bilang waktu di taklim di malam Ahad, orang itu kalau mau jadi baik resepnya dua. Dasarnya, pondasinya harus ada dua ini. Orang mau jadi baik itu harus punya dua dasar. Ini tidak bisa ditinggalkan. Dua-duanya harus ada. Satu aja ketinggalan hilang. Tidak bisa jadi baik. Sulit. Hampir mustahil istilahnya. Apa? Yang pertama, lingkungan. Ya. Yang kedua, makanan. Makanannya maksudnya makanan halal hadirin. Jadi ma'isyahnya, pekerjaannya, penghasilannya itu halal sesuai dengan syariat. Ya, dari dengan usaha yang halal. Ya, harus tahu usaha ini halal apa enggak, itu harus dikaji lagi dalam fikih nanti. Oh, ini halal, kalau enggak gini haram. Itu nanti harus dipelajari. Kedua, yang pertama tadi apa? Pertemanan, lingkungan, pertemanan. Orang itu bisa jadi soleh karena dua pondasi ini. Harus dua. Hilang satu, hilang sudah. Nah, ini baru bisa. Orang kalau sudah punya dua pondasi ini hadirin, ilmu gampang masuk, ilmu gampang diamalkan. Ya, jadi apa? Makanan halal, penghasilan yang halal, pekerjaan yang halal, terus pertemanan yang baik, ya, lingkungan yang baik. Makanya apa? Harus diciptakan dua ini. Jadi panjenengan ciptakan dua perkara ini. Adakan, ya apa? Di dalam hidup kita harus ada ini dua. Apa? Teman yang baik sama makanan atau usaha yang halal. Insya Allah bisa. Gampang orang jadi baik kalau sudah dua ini bagus. Kalau ini dua masih belum, atau salah satunya masih belum, Allah, capek sudah saya. Ini apa ya? Dua ini kesimpulan tafakkur ya. Saya tafakkur. Saya punya apa? Saya kan pindah-pindah, Pak. Saya pindah-pindah. Situ Wondo, keliling di desa-desa saya itu. Sampai ke Jakarta, keliling. Bandung, ya. Terus di Lumajang juga. Daerah mana? Pronojiwo, Semeru sana. Terus iya, beberapa tempat di Mojokerto, Jombang apa. Saya keliling hadirin. Ternyata yaitu intinya manusia cuma dua ini sudah. Ilmu wajib ya, ilmu wajib loh hadirin. Ilmu tidak bisa ditinggal. Cuman penentunya di dua ini. Ini dua target sudah ada, insya Allah orang baik insyaallah. Ya, mudah-mudahan hadirin hadirat rahimakumullah, saya panjenengan selalu mendapat taufiknya Allah Azza wa Jalla, dalam lindungannya Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, selamat dunia akhirat, amin, dalam bimbingannya Allah terus. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una,
ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاش ومعاد وعلى ذرية وباطن وظاهر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله معروفه. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الأمان. الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدي ثواب ذلك خصوصا إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.